पार्टी मिली या किसी को कुछ मिला, आखिरी फेलियर है। पार्टी हुई पार्टी कहाँ से आई? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ 371 जे कांग्रेस पार्टी की वजह से एंजॉय कर रहे हैं लोग। 371 जे के सर्टिफिकेट लेके बीजेपी पार्टी नौकरी कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, अपने बच्चों को कर रही है। हमको बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या है, हमको बोलते हैं लोगों को नौकरी नहीं हुई। कॉर्पोरेशन की जिस रोड पे आके ठहरे थे वो पहले उसका लोगों को जॉब देते हो, आप क्या बोलते हो? आज जो तुमको कॉर्पोरेशन हालत तोड़ रही है, हालत तोड़ रही है, मानना नहीं। आज जो फंड में आपको ये बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी की वजह से मिल रहा है, पार्टी को बोल रहा है सर बीच में डेवलपमेंट में मानते हैं ना, अरे भाषा छोड़ रहे डेवलपमेंट 371 डेवलपमेंट है, अभी जितने डेवलपमेंट सुनाओ आपको राजकीय न्यू मार्केट डेवलपमेंट ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ನಾ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತೀನಿ. 55 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಯನ ಇದು? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯಾಯ? ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದು ನ್ಯಾಯನ? ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಡೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಬಿ ಕರೀರಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಮಾಡಿ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? पर्सनल भूल गए, पर्सनल भूल गए, मेरे इशू को है ನೀವೇನಂದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆ ಅಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಇಲಾಖೆ ಬಂತು ಆಯ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪದ. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸರ್ ಅದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವರು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ एग्जामिनेशन का तैयार ಆಗಿಲ್ಲ. पढ़ने की जरूरत क्या है? हाँ, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अंदर है क्या सर्कुलर्स में, ऑर्डर सर्कुलर्स में क्या है मालूम होना ना, पता चलना ना। अभी एक हाउस में एक बात आई कि भाई सो एंड सो यूडी से जो ऑर्डर आया इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है। अब दूसरे ऑर्डर के अंदर मेरे को मालूम है मेयर साहब का पोस्ट अबॉलिश करे बोलकर, कैसे मालूम होना? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। जिस तरीके से ये ऑर्डर आया, जिस तरीके से ये ऑर्डर आया, ये ऑर्डर के इसमें जो है कमिश्नर साहब इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेशन जो है एम्प्लॉयज का जो है वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, देने के बाद करेंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरा अगर कोई हाउस में अगर डिसीजन लेके गवर्नमेंट को रेफर करते जब तक होल्ड कर सकते क्या? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई एजेंडा स्पेसिफाइड एंड डिटेल्ड वाइज नहीं आता है, एज पॉइंट आता है एंड इट इज डिस्कस्ड ऑन दैट बेसिस। ये समझना चाहिए, अगर एडवाइजरी कमेटी में इतना डिटेल्ड हमको आता तो शायद वहीं क्लियरिफाई करके हम देते, जिसकी वजह से मैं ये सब्जेक्ट में पहले ही रिक्वेस्ट किया कमिश्नर साहब को कि जितने भी ऐसे सर्कुलर ऑर्डर आते हैं घर पे भेजिए या ऑफिस पे भेजिए हर सदस्य के। तो मैं पुलिस से ये सब्जेक्ट पे बात खत्म करना चाहता हूं और ये बात आगे प्रोग्रेसिवली लेके जाएंगे। मगर एडवाइजरी कमेटी में क्यों नहीं आई, कमिश्नर मेयर पे और हाउस पे ब्लेम करना गलत है, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी में एक ओवरव्यू आता है एजेंडास का और उस पर डिस्कशन होता है। देयर इज नो डिटेल्ड एजेंडा डिस्कशन इन एडवाइजरी कमेटी। तो प्लीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से मतलब नहीं है।
शिवलानी साहब आप सीनियर हैं, ಶಿವಲಾನಿ ಅವರೇ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬರ್ತಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಹೌದಾ? तो इम्पोर्टेंट ये इसको प्रोग्रेस ಅದು ಕಮಿಟಿ सरकार पड़ा सर ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ಆಕ್ಟ್ एज पर द एक्ट शिवलानी साहब ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದದ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಬಂದಿದ್ದದ ಇದು. ऑनरेबल मैं सर शिवलानी साहब को ये समझाना चाह रहा हूँ, एडवाइजरी कमेटी में ओवरव्यू आता है, इन डिटेल नहीं आता है, जैसा कि इतना डिटेल में आया है। एजेंडास किसके किसके हैं, पूरे 55 सदस्य के एजेंडास लेते हैं और एडवाइजरी कमेटी में लाके जिसको प्रायोरिटी देना है उसको लाइन करके को नया ऑर्डर आता है कि हर सदस्य के लग पे भेज दो, जेरॉक्स करने में कितना जाएगा। ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸದರಿಯವರ ಸ್ಥಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಹಿಸಿ ಸೂಚನೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮಾನವ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದರಿ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡದ ಕಂಪ್ನಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಖಂಡದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೀಟಿನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಆಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತೇನ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಗ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಕುಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಎದ್ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೌಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕಲಿತ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ, ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಕುಂತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ತಾವಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪದ ಇದು ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಚೇರ್ಮನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂದಿರಿ, ಬಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಂತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ. ಜಾಧವ್ ಇವರ ಆದೇಶದ ಕುರಿತು ಆಯುಕ್ತರು ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಓದಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರೋ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ 10 ಸಂಖ್ಯೆದ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಕೆಆರ್ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ 350 ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ಬಂತು ನೀರಿನ ಸಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ಸಾಯ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು, ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಆಯ್ತು, ರಂಜಾನ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ
ಯಾರು ಮೇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾರು ಕೇಳಿ सर यार ಒಬ್ಬರೇ ಕೇಳಿ ಇವರು वो तो पूछे क्या जी भाई आपको आपके मेरे चेयरमैन हो भैया सबको पूछे ईद का क्या चल रहा है ईद में ऐसा है रमजान में क्या करेंगे पानी कैसा है सब क्या तो पूछे है पूछे ನಾವು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ನಡೆದಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯದೆ ಅವ್ರಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಂದಿರ್ತಾವ ಇವ್ರು ನಿಂದಿರ್ತಾವ ಅಂತಲ್ಲ ಇವರು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭುವನೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಮನೆ ಹೋದ್ರ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಬಂದದ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆವನ್ಯೂ ಬರಲಾಗ್ಯದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆವನ್ಯೂ ಬರ್ತದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋರತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಈ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಸುತ್ತಲೇ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಾವು ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಇವ್ರು ರಿವ್ಯೂ ಆದಂತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಅವರು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಈ ಆದೇಶ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಆದಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ.